Thanks a lot for being over here. Which you are observing on the screen. We always perform, but behind that performance, the thoughts, the dialogues are written by our honorable writer as well as our respectable director. But whenever there are some events, we are getting a chance to express ourselves. When we want to express our thoughts to our audience, so then only you people help us, you reporter people. Thanks a lot for you. Please. Nothing. సో ఆయన ఆదిపురుషులో హనుమాన్ గా చేశారు, మీ అందరికి తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. ఇంట్రడక్షన్స్ అవసరం లేదు ఆ సినిమా. జై శ్రీరామ్. బోలో సియావర ప్రభు రామచంద్ర की జై. बोलो बजरंग बली की జై. बोलो श्री राम लक्ष्मण जान की जय. बोलो हनुमान की. छत्रपति शिवाजी महाराज की. Whenever you are going to express yourself, आप अपने भगवान के बारे में सोचते हो तो आपके सामने आता है देव. सो आपके माता पिता जो भी आपका नाम रखते हैं वो उसी पे रखते हैं. जैसे कि मेरा नाम देव देवदत्त देवकी नंदन वासुदेवा. I started my career, the first production house, the name was Devasva Production. My first hit was Devayani. One mega project we have done, my name was Deva in that. And now again, with your blessings, again, Devaki Nandan Vasudeva is there. So, a great coincidence. 4 years back, I got my first blockbuster movie, Tanaji the Unsung Warrior. So that was the day, and today is the day, the same day, 10th January. So thanking all of you for making the day, same day. And what I can say about Ashok. See, you are really very cute guy, very humble person, having a great legacy, although he is performing like a great and behaving like a very normal person. It's really great, great ornament. And there are lots of things was happening. Some funny things was happening because of Mansa. See, thing was that I'm a guy who knows Marathi, I'm a guy who knows Hindi, I'm a guy who knows English. But for Telugu was really, my beloved Telugu was really hard for me. But the person who made it easy was Arjun sir. Arjun sir, do you know? I'm your Shankh. Shankh is the thing. Whenever you're going to conquer anything, or if you got the victory, then the Shankh always be there. Okay? So Arjun, Pandav. So Arjun beams. So Arjun is having that victory Shankh. What name is Devadatta. So I'm here that Shankh is going to give a victory. So Arjun, thanks a lot. Sai sir, I'm really feeling really great to work with you, because your dialogues are like, I just want to see your hand. See, I have seen the writer's hand, because suppose if Saraswati is residing anywhere, Ma Saraswati, so Ma Saraswati is residing here. So thanks a lot. Your word was like a tongue twister, but because of you, because of my Sridhar Da, who is performing as a Dwaja, that words was very easy for me. So thanks a lot. అందరికీ నమస్కారం. బాలు గారిది మొదటి సినిమా, బట్ అశోక్ గారిది రెండో సినిమా, అర్జున్ గారిది రెండో సినిమా. అది అన్ని రెండు మా ఆదిత్య మ్యూజిక్ ద్వారా రిలీజ్ అవ్వడం మా అదృష్టం. తర్వాత ఎన్నో రకాలుగా ఫంక్షన్స్ చూస్తున్నాం, ఎంతోమందిని చూస్తున్నాం. ఈరోజు మన దేవదత్ గారిని కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆయన ఎన్నో రకాల మాటలు చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ భీమ్స్ గారిది ఇప్పుడు హవా నడుస్తుంది. భీమ్స్ని కూడా మేము ఇద్దరం కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నాం అన్ని సినిమాలతో. ఇది కూడా చాలా సక్సెస్ కావాలని చెప్పి, మన హీరోయిన్కి మంచి పేరు రావాలి. సాయి మాధవ్ గారు మంచి డైలాగ్స్ రాశారు. అలాగే సార్ తను మొత్తం ఎన్నో కథలు ఎంచుకొని నేను ఉన్నాను ప్రపంచానికి ఎన్నో చూపిస్తానని సగర్వంగా ముందుకు వస్తున్నారు. ఆల్ ద బెస్ట్ మీ హనుమాన్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇందులో ఎంతమంది పనిచేశారో అంతమంది టెక్నీషియన్స్కి ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలా మంచి సినిమాకి పనిచేశాను అనేటువంటి తృప్తి అయితే 100% ఉంది.
ఇది కూడా అద్భుతమైనటువంటి టీం. బాల ఈ సినిమా కంటే ముందు చాలా సంవత్సరాలుగా నాకు తెలుసు ఎప్పుడు సినిమా చేయాల్సింది, ఒక అద్భుతమైన సినిమా చేయాలి, కొన్నాళ్ల పాటు గుర్తుండిపోయే సినిమా చేయాలనేటువంటి కసి బాలలో నేను ముందు పరిచయమైన మొదటి రోజే చూశాను. నేను ఎప్పటికైనా కానీ మంచి ప్రొడ్యూసర్ అవుతాడు అనుకున్నాను, అయ్యాడు. స్టార్ ప్రొడ్యూసర్గా రేపు మనందరికీ కనిపిస్తాడు, దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అట. ఎందుకంటే యంగ్ డైనమిక్ ప్రొడ్యూసర్ అండి. ఫస్ట్ సినిమానే ఎంత రిచ్గా తీశాడో మీరు టీజర్ చూస్తేనే మీకు అర్థమై ఉంటుంది. అలాగే అర్జున్ చాలా కసి ఉన్నటువంటి డైరెక్టరు. అర్జున్ గురించి ఒక్క మాట చెప్తే మీకు అర్థమైపోతుందండి. ఒక డైరెక్టరు ఒక కథ రాసుకునేటప్పుడు ప్రాణం పెట్టి ఒక కథ రాసుకుంటాడు, ఆ కథను ప్రేమించేస్తాడు. ఈ కథ నేనే కథ అనుకుంటాడు. అలాంటిది ప్రశాంత్ వర్మ లాంటి ఒక స్టార్ డైరెక్టర్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి కథ రాసుకుని ఆ కథని అర్జున్ చేతిలో పెట్టాడు అంటే అర్జున్ మీద ప్రశాంత్ వర్మకి ఎంత నమ్మకం ఉందనేది ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. నమ్మకం లేకపోతే తన బిడ్డ లాంటి కథని అలా వేరే వాళ్ళ చేతిలో పెట్టడు డైరెక్టర్. అలాగే అశోక్, ఇక కృష్ణ గారు అంటే ఇక కొత్తగా చెప్పేది ఉందండి. తెలుగు ఇండస్ట్రీ రుణపడి ఉన్నటువంటి కొద్ది మంది వ్యక్తుల్లో కృష్ణ గారు ఒకడు. ఆయనకి తెలుగు సినిమాలో పనిచేసేటువంటి తెలుగు సినిమా ఫుడ్ తినేటువంటి ప్రతి కళాకారుడు కార్మికుడు కృష్ణ గారి కుటుంబానికి రుణపడి ఉంటుంది. అలాంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి అశోక్ బాబు సమస్య లేదు, సూపర్ స్టార్ అవుతాడు, గ్యారెంటీగా సూపర్ స్టార్ అవుతాడు. ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రాణం పెట్టి పనిచేశారండి. ఇంత మంచి కథనిచ్చినటువంటి ప్రశాంత్ వర్మకు ముందు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బాలాకి అలాగే అర్జున్కి ఇంత మంచి కథకి పనిచేసే అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం అండి, మీడియా వాళ్ళందరికీ, నెక్కండి సార్కి. ఈ మూవీ తీయగలిగానంటే బికాజ్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ, యామిని అండ్ ప్రశాంత్ వర్మ గారు, అశోక్ గారు, వీళ్ళ సపోర్ట్ ఉండబట్టే ఇంత భారీ బడ్జెట్తో తీయగలిగాను. రేపు మీరు మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూస్తారు ఎంత ఖర్చు పెట్టామో, మీకు విజువల్ వండర్గా ఉంటుంది. మేము ఆల్రెడీ ఒక సెకండ్ హాఫ్ మూవీ వేరే వాళ్ళకి చూపించాను. ఇంత బడ్జెట్ పెట్టి ఇంత భారీగా తీశారు అంటే మీకు లాస్ట్ 40 minutes మీకు మూవీ ఒక వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. అండ్ మా గురువు గారు సాయిమాధ బొర్రా గారు ఎప్పటి నుంచో ట్రావెల్ ఉంది. సో తన డెబ్యూ డైరెక్షన్ ఆల్సో విల్ బీ అండర్ అవర్ లలితాంబిక. సో ఇంకా మంచి మూవీ చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను ప్రస్థానంకి అమరావతికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశాను. అప్పుడు నేను కథ చెప్పడానికి వెళ్ళాను, కొంతమంది ఎవరికి తెలియదు, అప్పుడు ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయలేదు. బట్ అది తర్వాత అర్జున్ గారు పరిచయం అయ్యి నువ్వు వెళ్ళి కొంచెం సంపాదించుకోనరా, అప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద డైరెక్షన్ డైరెక్ట్లీ, దట్స్ ఈజీ అని చెప్పారు. నేను ఒక 11 years నుంచి ఫిలిప్పైన్స్లోనే అక్కడ జాబ్ చేస్తూ మైక్రోసాఫ్ట్లో చేస్తాను నేను. సో అక్కడే వర్క్ చేస్తూ దెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై మూవీస్. అంటే నేను డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేశాను చాలా మూవీస్, ఫిలిప్పైన్స్, హాంకాంగ్, ఎవరికి తెలియదు ఇది. సో దట్స్ షార్ట్ స్టోరీ. సో ఈ మూవీ మంచి హిట్ అయితే, మంచి బాగా డబ్బులు వస్తే ఆ వచ్చిన డబ్బులు మళ్ళీ సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను. నేను ఏదో ఇల్లు కొనుక్కున్నానే రాలేదు, బికాస్ ఐ లవ్ మూవీస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ప్రశాంత్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ప్రశ్న ప్రొడ్యూసింగ్ చేసినందుకు. అండ్ అశోక్ గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ సార్. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారి మురారి సినిమా చూసిన రోజులు అండ్ డుమ్ 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 నటరాజు ఆడాలి పంబరేగాలి రా డుమ్ డకట అని వస్తుంటది కదా, అప్పుడు మనకు బాడీలో తెలియని వైబ్రేషన్ ఒకటి వస్తుంది కదా, అలాంటి వైబ్రేషన్ నాకు వచ్చింది కథ చెప్పినప్పుడు. అలాంటి పాట కూడా చేశాను ఈ సినిమాలో. హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ అలా ఉంటుంది. ఆ పాట విజువల్ చూశాను, అశోక్ గారు ఉతికి ఆరేశారు. సో డ్యాన్స్ విషయంలో అండ్ చాలా హ్యాపీ ఏంటంటే చాలా రోజుల తర్వాత ఆఫ్టర్ శ్రీలీల గారి తర్వాత మళ్ళీ నేను చాలా ఎనర్జెటిక్ అండ్ ఒక హీరోయిన్ని చూశానండి, మానస వారణాసి గారు. డే 1 నుంచి అంటే షూటింగ్ మొదలవ్వక ముందు నుంచి నేను ఆ అమ్మాయికి పాటలు పాడే హాబీ కూడా ఉంది హీరోయిన్ గారికి. సో అలాగా నేను ఎక్కువ తనతో 1-2 రోజులు ట్రావెల్ చేశాను. సో మీరు మంచి సింగర్ కూడా అవ్వాలండి. అండ్ రేపు రిలీజ్ అవుతున్న గుంటూరు కారం సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి. అండ్ మన డైరెక్టర్ ఈ సినిమా రచయిత, మా స్టోరీ రచయిత
సార్ మన లేదు సార్ హనుమాన్ అని చెప్పబోతున్నాను. సో ప్రశాంత్ వర్మ సార్ రూపొందించిన హనుమాన్ కూడా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి, నా సామీరంగా కూడా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి, సైంధవ్ పెద్ద హిట్ అవ్వాలి. సో ఫెబ్లో రాబోయే మన మాస్ మహారాజా ఈగల్ కూడా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ సినిమాలో ఆడియో ఆదిత్య మ్యూజిక్ ద్వారా వస్తుంది. అండ్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి మళ్ళీ సినిమాకి సంబంధించి చాలా విషయాలు మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాను. బట్ ఒక మాట అయితే చెప్పగలను, నేను చూసినంత వరకు ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వబోతుంది. అశోక్ సార్కి నాకు తెలిసి మీ కెరీర్లో ఇది చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వబోతుంది సార్, ట్రస్ట్ మీ. ఇది మాట వరుసకు చెప్పట్లేదు, బికాస్ ఒక మురారి లాంటి క్లాసిక్తో దీన్ని నేను పోల్చానంటే సో మీరు నన్ను నమ్మొచ్చు ఆ విషయంలో. పూర్తి స్థాయి సినిమా చూసిన తర్వాత నేను అప్పుడు ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడతాను. సో ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు అండ్ మీ ప్రేమని మీ ఆశీస్సుని ఇచ్చినందుకు, ఇక్కడే టికెట్ దొరక్క వెతుక్కునేవాడిని సత్యం థియేటర్లో. టికెట్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో, సినిమా ఎలా చూడాలో తెలియని రోజుల నుంచి ఇవాళ అదే థియేటర్లో మీ అందరి ముందు నిలబడి మాట్లాడే అవకాశాన్ని మీరే ఇచ్చారు, నాకు ప్రజలే ఇచ్చారు. అది పాట ద్వారా వచ్చింది, పాట ద్వారా లభించింది. ఈ గౌరవం ప్రతిదీ మీరు ఇస్తున్న ప్రతి ప్రేమ, ప్రతి చప్పుడు, ప్రతి మాట అది కేవలం సాంగ్కి సంబంధించిన, పాటకు సంబంధించింది. అలా దక్కిన గౌరవాన్ని మున్ముందు కూడా కాపాడుకుంటాను. రాబోయే సినిమాలు ఇంకా బాగా చేస్తాను. మీ నమ్మకాన్ని వంపు చేయనని మాటిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లవ్ యూ ఆల్. స్పీచ్ కూడా అలానే ఉంటుంది అనమాట, సూపర్ గా. సో థ్యాంక్ యూ. అట్ట ఉంటుంటే మస్తుండే గోపిల్లో, లవ్ తన్నుకు వస్తుండే టన్నుల్లో, భూమి పూజ చేసుకుంటా బుగ్గల్లో, కొంపగోడు కట్టుకుంటా కౌగిల్లో. మీరందరూ అనాలి, నిన్ను చూస్తే ఎట్నో ఉంటది, గుండె గట్టిగా కొట్టేసుకుంటాది. జింతాగానండి. మీరు ఎంచుకున్న రాగం ఏంటో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లవ్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అండి. మీడియా వాళ్ళకి జై హనుమాన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీడియా వాళ్ళకి, ఇక్కడ వచ్చిన ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా. ఈ సినిమా ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 years బ్యాక్ నేను అనుకున్న ఒక ఐడియా. ప్యారిస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక వేరే షూట్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఒక ఐడియా. సో అప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక 2 years స్పెండ్ చేశాను ఈ స్టోరీ మీద. సో నేను రాసిన కథల్లో మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ స్టోరీ ఇది. అంటే నేను అనుకున్నాను అనమాట, వేరే టైప్ జానర్స్ చేస్తున్నాను కానీ ఒక్క ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ చేద్దాం, వితౌట్ ఎనీ ఎక్కువ తెలివితేటలు లేకుండా ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా చేద్దాం, బాగా ఎంటర్టైన్ చేద్దాం అని అనుకుని ఒక రాసుకున్న కథ ఇది. సో ఒక 2 years దాన్ని మీద వర్క్ చేశాను. దాని తర్వాత చాలా రకాలుగా దాన్ని మెటీరియలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను కానీ ఎందుకో మెటీరియలైజ్ అవ్వలేదు. అంటే లైక్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అంటారు, ప్రతి కథ మీద ప్రతి గింజ మీద అతని పేరు రాసి ఉంటుంది అన్నట్టు, ప్రతి కథ మీద ఈ కథ ఎవరు చేయాలి అన్న హీరో పేరు రాసి ఉంటుంది. అది ఫైనల్గా మా అశోక్ దగ్గరికి వచ్చింది కదా. సో బాలగారు నాకు ఆల్మోస్ట్ 2 years బ్యాక్ నుంచి పరిచయం. నేను ఆయనకి చాలాసార్లు సినిమా చేస్తాను అంటే, నేను జనరల్గా ఏ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి సినిమా ఇండస్ట్రీలో సినిమా చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే వాళ్ళు వేరే బిజినెస్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి డిస్కరేజ్ చేస్తూ ఉంటాను. బట్ ఆల్మోస్ట్ 1 year కంటిన్యూస్గా హీ వాస్ బిహైండ్ మీ. సెట్ లైక్ లేదు సార్ సినిమా చేస్తాను అంటే, సో డబ్బు పోయినా పర్లేదు, అయినా నేను కంఫర్టబుల్గా ఉంటాను, నాట్ ఫైనాన్షియలీ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ మనీ అనుకుంటేనే చేయండి సార్, లేదంటే చాలా ఇబ్బంది పడతారు అంటే, లేదు సార్ నా లాస్ట్ రూపాయి పోయినా పర్లేదు, నేను సినిమాలో తీస్తాను, ఎంత పోయినా పర్లేదు ఇంకా అని అనుకుంటే, సరే వాళ్ళ వైఫ్ యామిని గారు కనిపిస్తే, సరే ఆవిడ చెప్దాము, ఆవిడని కన్విన్స్ చేస్తారు అనుకుంటే ఆవిడ కూడా అలాగే ఉన్నారు. ఆవిడ కూడా లేదు సినిమా చేయాల్సిందే అని చెప్పి. సో ఫ్యామిలీ అంతా కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళు కూడా కలిసి అందరూ కూడా విపరీతమైన సినిమా అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అండ్ సినిమా అంటే ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళు. సో డెఫినెట్గా సినిమాని డబ్బుల కోసం అయితే చేయట్లేదు, ఈయన విపరీతమైన ప్యాషన్ అయితే చేస్తున్నారు. సో ఈ సినిమా మెయిన్గా బాలగారి కోసం హిట్ అవ్వాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. దాని తర్వాత నేను రాసిన ఈ కథ సాయి మాధవ్ బొర్ర గారు అన్నట్టు ఇట్స్ మై బేబీ. సో ఎవరికైనా అడాప్షన్ తీసుకుంటాను అంటే కనుక చాలా 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 ఆలోచిస్తాం కదా. సో బట్ అర్జున్ గారిని కలవగానే నాకు ఆయనలో కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించింది, ఈ కథ నాకన్నా బాగా చేయగలుగుతారు. ఆయన ప్రీవియస్ చేసిన ఫిల్మ్
చూసిన తర్వాత సో నేనైతే ఒక 50% వరకు చేయగలితే ఆయన 200% ఈ కథకి న్యాయం చేయగలుగుతారని నమ్మకం నాకు కలిగింది. సో అర్జున్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. భీమ్ సిసిలియా గారు నాకు రవితేజ్ గారు చెప్తా ఉండేవారు ఈయన గురించి. అంటే నేను ఇప్పటివరకు అంత మాస్ సినిమా చేయలేకపోయాను కాబట్టి ఆయనతో వర్క్ చేయలేదు, కానీ ధమాకా సాంగ్స్ విన్నప్పుడు అయితే నేను అసలు అరే ఇలాంటి సినిమా నేను చేయాలి, ఇలాంటి పాటలు నా సినిమాలో కూడా ఉండాలి అని అనిపించింది. ఐ ఫెల్ట్ జెలస్. ఈ సినిమాకి ఎప్పుడైతే ఆయన వర్క్ చేస్తున్నానో తెలిసిందో ఇండైరెక్ట్ గా నేను ఇంతో కలిసి వర్క్ చేస్తున్నానని అనుకుంటున్నాను. అమేజింగ్ సాంగ్స్ ఇచ్చారు సార్, సూపర్, కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ అయితే మ్యూజిక్ వాళ్ళతో ఇప్పటివరకు నేను ఇంకా అసోసియేట్ అవ్వలేకపోయాను. జాంబిరెడ్డి చేశాను కదా, జాంబిరెడ్డి అయితే అసోసియేట్ అయ్యాం. సో హనుమాన్తో అవ్వలేకపోయాం. హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ సినిమాకి మా వాళ్ళు మీరు రికగ్నైజ్ చేసి మా సినిమా తీసుకుంటారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. దెన్ దేవ్ సార్, ఆయన ఆదిపురుషులో హనుమంతుల గారి రోల్ ప్లే చేశారు. యూనో జై హనుమాన్. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ క్యారెక్టర్ ఏదైతే కంసరాజు అనే క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్యారెక్టర్కి ఎవరు సూట్ అవుతారు అని చెప్పి చాలా ఆప్షన్స్ అనుకున్నాం. అంటే నాకు తెలిసి అసలు ఆల్మోస్ట్ అందరినీ కన్సిడర్ చేసి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ వెన్ వి గేవ్ అప్ అప్పుడు ఈయన ఆప్షన్ మన అర్జున్ గారు సజెస్ట్ చేశారు. అంటే ఆయన చేస్తారా, విల్ డూ అంటే లేదు, అంత పెద్ద సినిమా చేశారు కదా, దాని తర్వాత ఆయనకి అంత మంచి పేరు వచ్చింది, ఆయన విలన్ రోల్ ఎందుకు చేస్తారు, ఆయన ఆల్రెడీ హీరోగా చేస్తున్నారు వేరే లాంగ్వేజ్ లో, ఎలా చేస్తారు అనుకుంటే కనుక ఆయన కథ వినగానే ఆయనకు బాగా నచ్చి ఆయన కూడా ఒప్పుకోవడంతో ఈ సినిమా ఇంకా పెద్దదే అయింది. తర్వాత మేజర్ గా మానస వారణాసి. ఈ సినిమాకి టు బి ఫ్రాంక్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్, యాక్చువల్లీ మోర్ దాన్ హీరో. ఐ థింక్ అశోక్ ఆల్సో అగ్రీస్ టు మీ విత్ దట్. సో నేను ఫస్ట్ లేదు అంత సో ఈ సినిమాకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ మానస గారు ప్లే చేశారు. అండ్ సేమ్ అలాగే ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి 100 మంది హీరోయిన్స్ చూసినట్టున్నారు అర్జున్ గారు. అండ్ ఫైనలీ దిస్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఈస్ రిటర్న్ ఫర్ యూ. సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ప్లేయింగ్ దిస్ రోల్. అండ్ ఎవరైతే ఈ కథ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ మా రైటర్స్ మా టీం వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు ప్లే చేస్తారు ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు ప్లే చేస్తారు అని చెప్పి చాలా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. So finally, Manasa, I think she's done a great job to play this character. And Ashok, అంటే ఫస్ట్ హీరోస్ అన్నప్పుడు జనరల్ ఐ థింక్ ఫారెన్ లో చదువుకుని వచ్చిన యాక్టర్స్ అంటే కనుక నాకు కొంచెం చిన్న చూపు ఉంటుంది ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే. వీళ్ళకి ఏమొస్తుంది, మాస్ సినిమాలు ఎలా చేయగలుగుతారు, అక్కడ ఉన్న బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ వాళ్ళ యాక్సెంట్ కానీ అసలు తెలుగు సినిమాలకు వాళ్ళు పనికిరారు అని చెప్పి నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే. సో అశోక్ గారు కూడా ఇట్స్ అ వెరీ మాస్ ఫిల్మ్ అనమాట. ఈ సినిమా చాలా చాలా మాస్ ఫిల్మ్. బట్ ఆయన చూసారు కదా ఎంత క్లాస్ గా మహేష్ బాబు గారిలో ఉన్నారు. సో అసలు అంటే ఇప్పుడు కృష్ణ గారు కూడా మీరు చూస్తే కనుక చాలా ఫెయిర్ గా చాలా అందంగా ఉంటారు. సో అంత ఫెయిర్ గా ఉన్న వాళ్ళు మాస్ హీరో అవుతారు అని అనుకుంటాం, కానీ కృష్ణ గారు ప్లేడ్ ఇస్ రాంగ్. సో కృష్ణ గారు హాస్ బికమ్ అ వెరీ బిగ్ మాస్ హీరో. దాని తర్వాత మహేష్ బాబు గారు కూడా మీరు చూసారు కదా బిగినింగ్ లో ఎంత క్యూట్ గా ఎంత అందంగా ఎంత అందంగా బాగుండేవారు. సో ఆయన ఇప్పుడు చూడండి గుంటూరు గారు ట్రైలర్ చూస్తే కనుక ఎంత మాస్ అది, అంత మాస్ అసలు నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో దాని తర్వాత నాకు తెలిసి నేను రషెస్ చూసిన తర్వాత అంటే రషెస్ ఫస్ట్ లుక్ టెస్ట్ చేసాము, దాని తర్వాత రషెస్ ఎప్పుడైతే చూసాను ఐ వాజ్ అమేజ్డ్ అనమాట. ఓహో నేను ఎన్ని రోజులు అనుకున్నది చాలా తప్పు. వెన్ యూఆర్ గుడ్ యాక్టర్ యూ కెన్ ప్లే ఎనీ రోల్, మేట్ బి క్లాస్ ఆర్ మాస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో థ్యాంక్ యూ అశోక్ ఫర్ ప్రూవింగ్ మీ రాంగ్, నా నోషన్ ని బ్రేక్ చేసినందుకు. సో చాలా చాలా మాస్ రోల్ ప్లే చేశారు, చాలా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు కూడా. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఫైనల్ గా నేను 3 సంవత్సరాల క్రితం అనుకున్న కథ ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా నేను టీజర్ చూస్తూ ఉంటే నాకు చాలా ఎమోషనల్ అనిపించింది. అర్జున్ గారికి ఎంత అనిపించింది కానీ. సో అందరూ మంచి ప్యాషనెట్ టీం అందరూ కలిసి సినిమా చేశారు. అండ్ ఇప్పటి వరకు నా సినిమాలో ఎప్పుడు కూడా పెద్ద పెద్ద డైలాగ్ రైటర్స్తో ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు నేను. అంటే నేను ఎప్పుడు నాకు ఏదైతే మాటలు వస్తున్నాయో రాసేయడం తప్పితే ఒక డైలాగ్ రైటర్తో వర్క్ చేస్తానని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఇండస్ట్రీలో బిగ్గెస్ట్ డైలాగ్ రైటర్, ద టాప్ మోస్ట్ స్టార్ డైలాగ్ రైటర్ సాయినాథ్ గారు. ఐ థాట్ నేనైతే ఇప్పుడు ఎఫర్ట్ చేయలేను బాబు అని అనుకున్నాను, కానీ ఈ సినిమాతో నాకు ఆ ఛాన్స్ కూడా దొరికింది డైలాగ్ వల్ల. సో ఇట్స్ అ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ యూ సార్.
చాలా అద్భుతమైన డైలాగ్స్ చేశారంటే కొన్ని డైలాగ్స్ మనం అనుకున్న కథ మొత్తం కూడా ఒక 2-3 సీన్లు షూట్ చేయాల్సి వస్తుంది, కానీ ఒక గొప్ప డైలాగ్ రైటర్ దీన్ని మొత్తం ఒక 1 డైలాగ్లో సమ్అప్ చేయగలుగుతారు. సో అలాంటి అద్భుతమైన డైలాగ్ రాసిన సాయిమంత బోధ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ థింక్ that's about it. I'm really looking forward to this film అండి. దేవకి నందిని వాసుదేవ టైటిల్ కూడా చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ టైటిల్. ఐ థింక్ ఈ టైటిల్లో యూ కెన్ సీ అర్జున్ గారు టేస్ట్ అండ్ టచ్ అనమాట. సో చాలా చాలా టైటిల్స్ అనుకున్నాం, కానీ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ దట్ ఇంత మాస్ ఫిల్మ్ కి ఇంత క్లాస్ టైటిల్ చూస్ చేసుకున్నందుకు కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీకృష్ణ. అందరికీ నమస్కారం, మీడియా వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారం. ముందుగా ఈ సినిమా గురించి చెప్పాల్సి వస్తే, ఈ సినిమా నాకు రావడానికి ప్రధానంగా కారకమైనటువంటి బాలకృష్ణ గారికి ముందుగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా. ఆయన చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 12 ఇయర్స్ 2011లో నా దగ్గరికి వచ్చారు ఒకసారి. అంటే ఆయన కూడా వేరే ఫ్రెండ్ ద్వారా, మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్ ద్వారా రావటం, అక్కడ నన్ను కలవటం, అన్న ఇట్లా చేద్దాం అంటే లేదు నీకు కరెక్ట్ కాదు అంటే నాకు మాట్లాడినప్పుడు అర్థమైంది. సో నువ్వు ఇక్కడ ట్రావెల్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు, నువ్వు మంచిగా నీకు ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, ఇది ఉంది నీకేదో మొత్తం నేను చెప్పాల్సినంత చెప్పి ఆయన సంపాదించుకురమ్మన్న. అట్లాగే ఆయన నాతోనే వచ్చి అవును అయితే వచ్చి నాతోనే మళ్ళీ ఫస్ట్ సినిమా అప్పుడు అన్నారు, లేదన్న అట్లయితే మధ్యలో ఒకసారి నాకు 2016లో ఎప్పుడో కాల్ చేశాను, నేను మ్యాక్సిమం రెడీ అయిపోయాను, నిన్ను డైరెక్ట్ నేనే చేస్తాను, నేనే వస్తాను, ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నీతోనే తీస్తాను అన్నారు. అన్నట్టుగానే నాతోనే డైరెక్ట్ లాంచ్ చేసినాను. థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఫస్ట్ నేను ఈ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలంటే ప్రశాంత్ వర్మ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అది చాలా తక్కువ, ఎందుకంటే ఆయన నన్ను నమ్మి నిజంగానే ఆ కథను నాకు ఇచ్చేసి, ఎప్పుడు కూడా అది తీసుకున్న తర్వాత నాకు కొంచెం టెన్షన్ ఉండేది లోపల, ఏమనంటే కథ ఇచ్చారు ఆయన, ఆల్రెడీ నాకు చాలా పెద్ద డైరెక్టరు, సో నేమ్లో ఉన్నారు, నాకు ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇలా ఉంటాయేమో, మళ్ళీ నేను అనుకుని తీయచ్చా తీయలేనా, ఈ టెన్షన్స్ అంతా ఉన్నాయి. కానీ ఎప్పుడు నాకు అట్లాంటి ఏది లేకుండా నాకు కావాల్సినంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసి, సినిమా మొత్తం మామూలు రషెస్ అయిపోయి కొంత సినిమా అయిపోయిన తర్వాత నేను చూస్తానండి, అప్పటి వరకు మీరు తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 70% సినిమా అయిన తర్వాత చూసి ఫుల్లీ హ్యాపీ ఫీల్. నేను ఏదైతే నేను నమ్మాను అదే జరుగుతుందండి, నాకు పూర్తి నమ్మకం వచ్చాక మీ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాను నేను. సో ఈరోజు అదే నిజమైందని చెప్పి నమ్మినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ దానికి తగ్గ డైలాగ్స్ సాయిమాధవ్ బుర్రా గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. గురుగారు, ఎందుకంటే ఆ కథ చాలా మాసివ్గా, చాలా కొత్తగా ఉండే కథ, ఆ పదాలు అనేవి చాలా అవసరం, సినిమాకి చాలా ఎమోషనల్ తీసుకురావాల్సిన డైలాగ్స్, వీటన్నిటిని కన్వే చేస్తూ ఆయన చాలా అద్భుతంగా రాశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ బీమ్స్ గారి గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ మాకు ఇచ్చిన ఆల్బమ్ చాలా 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 బ్యూటిఫుల్ ఆల్బమ్ ఇచ్చారు. అది నెక్స్ట్ రిలీజ్ చేస్తాం, అందరికీ నచ్చుతుంది, 100% నచ్చుతుంది. అలాగే పెద్ద ఆల్బమ్, గ్యారంటీ హిట్ ఆల్బమ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ టీజర్ కూడా మీ అందరికి బాగా నచ్చిందని నమ్ముతున్నాను. అండ్ క్యారెక్టర్స్ దగ్గరికి వచ్చేటట్టుకి నాకు ఫస్ట్ అశోక్ గారిని ఇచ్చిన తర్వాత ఎట్లా కొత్తగా ప్రజెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని ప్రశాంత్ గారితో బాగా డిస్కస్ చేసి ఫైనల్గా ఆయనకు ఒక లుక్ ఇదంతా చేసుకున్న తర్వాత ఏ రోజు కూడాను అశోక్ గారు అంటే నాకు నిజంగా ఇది దేవకీ నందన వాసుదేవ టైటిల్ పెట్టడం కావచ్చు, జయకృష్ణ కృష్ణుడిది ఒక చిన్న దానిలో అంతర్లీనంగా వెళ్ళటం కావచ్చు, ఇదంతా భగవత్ సంకల్పం అనుకుంటా. ఎందుకంటే అశోక్ గారు కూడా చాలా కోఆపరేటివ్, చాలా సినిమా ఇంత బాగా రావడానికి కారణం అయ్యారు. అండ్ మానస వారణాసి నిజంగానే చాలా చాలా బాగా చేసిందండి, చాలా అద్భుతమైన క్యారెక్టర్. ఆ క్యారెక్టర్కి ఎంత యాప్టబుల్గా ఉండాలో అంత యాప్టబుల్గా ఉంది, పర్ఫెక్ట్ అనమాట. కంసరాజ్ క్యారెక్టర్ అయితే మాత్రం నేను చాలామందిని చూశాను నచ్చలేదు, ప్రశాంత్ గారికి పంపించడం, ఆయన కూడా మళ్ళీ ఇంకొకరినైనా పెడదామా అని డిస్కషన్ ఫైనల్గా బాలా గారు మేము అందరం కలుసుకొని ఒకరినే ఒకరు ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే ఆదిపురుషు హనుమాన్ క్యారెక్టర్ చేసినటువంటి దేవదత్త గారిని అనుకున్నామో ఫిక్స్ అయ్యాం. ఆ క్యారెక్టర్ నిజంగానే రేపు నాన్న థియేటర్స్లో అందరూ చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలాగే ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సినిమా మాత్రం షూర్ షాట్గా ఒక కొత్త సినిమా, అన్ని వాణిజ్య విలువలు ఉన్న సినిమా, చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే సినిమా. ఆయన చెప్పినట్టు మురారి కైండ్ ఆఫ్ సినిమా అందరికీ నచ్చుతుంది. ప్రేక్షకులు ఎవరైతే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే కమర్షియల్గా మాసివ్ సినిమా, అందరూ ఆదరించే సినిమా. టీజర్ కూడా బాగా నచ్చుతుందని మిగతా అంత ముందర చూసిన తర్వాత మాట్లాడతాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ వచ్చినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం, మీడియాకి, ఆడియన్స్ మెంబర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టుడే. రకరకాల ఎమోషన్స్ నడుస్తున్నాయి లోపల. ఇట్స్ వెరీ
exciting, emotional moment. This is my debut in the Telugu film industry, and thank you. Very excited and grateful to be here. Of course, so I could start really. I think what I really want to say is that the first day I listened to the story, Arjun sir narrate chesaru, my mind was blown. Inta interesting ga, beautiful ga anpinchindi, and of course major credits to Prashant for that. I think this is and to be getting a role like this in the start of my career is a huge honor. Thank you to Prashant, Arjun sir, Bala, Andarki to have given me this opportunity. As an actor ga, నా ఇంటెన్షన్ ఒకటే, ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలని, మిమ్మల్ని రకరకాల ఎమోషన్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయించాలని. And I truly hope that the message comes across in this beautiful story. I can't wait till it's out. Shooting experience kuda chala fun undindi. All thanks to my wonderful co-actors. Ashok, I have so much respect for your passion. Extremely passionate as an actor. Lots of fun. Super chill. Cool, fun, positive vibes. So thank you for being just the perfect co-actor. And also, Devata sir, coffee with triple malai. Itna maza aaya. I think as a debut actor, of course, bhayam kuda undindi initially, but everybody has made it so comfortable for me and chala నేర్చుకున్నాను, and through all the co-actors as well, Jhansi garu, Devyani garu, and they're not present today, but there's so many people behind the scenes as well. Valandarki pedda thank you, wouldn't have been possible without you, love you all. And Arjun sir also, sir, as a newcomer actor, the relationship between an actor and a director is most important, and nenu me student ga I tried to absorb everything that you had to teach. Thank you, me teachings. Chala nechkunaru. And also Prasad Murala sir, who's not here, Guru, thank you. Beans garu, music అదరిపోయింది రోజు. ఇన్ఫాక్ట్ మా అమ్మ వంట చేస్తూ షీ సింగింగ్ ద సేమ్ సాంగ్ ఎవ్రీ డే, అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ గాటన్ ఇన్ టు ఆల్ అవర్ హెడ్స్. మా ఫ్యామిలీలో అందరూ they're obsessed with the music album of this film. I can't wait till it's out. మీరు కూడా వినాలి very soon. And బాలా గారు వెనకాల దాక్కుంటున్నారు. Thank you for this opportunity. Making a film, bringing a story to life is not an easy task, and ఈ ప్రాసెస్లో I've realized ప్రతి చిన్న మాటకి ఎంత హార్డ్ వర్క్, ఎంత ప్యాషన్, ఎంత చేయాలో అనేది. And I feel very inspired and very excited. Sai Madhav garu, major respect to you sir for all the work you've done for Telugu cinema and ma film ki kuda. Thank you. And on that note, a big thank you once again. Meerandaru chala baga enjoy cheyalani korukuntunnanu ma film. Can't wait till it's out. Until then, Jai Shri Krishna. First of all, thank you for all the media friends for coming, and మా టీజర్ లాంచ్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. మా టైటిల్ కూడా మీకు కూడా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీకు ఎలా నచ్చింది? ఆసమ్, గ్రేట్ టు హియర్ అండి, థ్యాంక్ గాడ్. ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు నాకు ఒకటే థాట్, అసలు నన్ను ఇలా చూస్తారా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేమైతే బాగానే ఉందనుకుంటున్నాము, మీరు ఎలా ఉందనుకుంటున్నారు అని టెన్షన్తో వచ్చాను. ఈ రెస్పాన్స్ చాలు నాకు కొంచెం రిలాక్స్ అయిపోవడానికి. అండ్ మీరు స్టేజ్ మీద ఉన్న జనాలు చూస్తేనే చాలు, యూ కెన్ టెల్ లైక్ హౌ మచ్ టాలెంట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అనేది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దేవ్ సార్ ఫర్ జాయినింగ్ ద ఫిల్మ్. యూ హ్యావ్ బిన్ సచ్ అన్ ఆసమ్ ఫ్రెండ్ అండ్ అ స్వీట్ హార్ట్ టు మీ. ఏజ్లో ఎంత పెద్ద అయినా నన్ను బ్రదర్ అని పిలుస్తారు సార్ ఇలా. అండ్ సాయి మాధవ్ సార్, మీరు ఎన్నో పెద్ద పెద్ద సినిమాలకి ఆల్రెడీ లైక్ ఐకానిక్ డైలాగ్స్ ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు మా చిన్న సినిమాకి కూడా వర్క్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. బాలా సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్రస్టింగ్ మీ అండి. నేను ఇంత మాస్గా ఒక సినిమా మేబీ 3-4 సినిమాస్ అయ్యాకే ఒక 5th ఫిల్మ్ చేస్తానేమో అని ఫీల్లో ఉన్నప్పుడు బాలా సార్ has presented me with this opportunity. Thank you so much. మీ నమ్మకం నేను నిలబెట్టుకుంటానని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
అండ్ ప్రశాంత్ స్టోరీ పిచ్ చేసినప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షాక్ వేసింది, ఏంటి ప్రశాంతేనా చెప్పింది స్టోరీ అని. దాని తర్వాత ఒక రోజు ఆలోచించుకొని ఓకే విల్ డూ ఇట్, చాలా బాగుంది అనుకొని చేస్తే, అండ్ దెన్ దాని తర్వాత అర్జున్ సార్ సీన్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఇంకా పూర్తిగా మార్చేశారు. లైక్ ఈ టుక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ప్రశాంత్ గారు ఒక ఎంటీ ప్లేట్ వేస్తే ఈయన ఫిల్ చేసేసారు మొత్తానికి. అండ్ మాన్సా, దిస్ ఇస్ ఆవిడ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అయినా మీరు రేపు సినిమా చూసాక మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు మేము ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాం అనేది. బికాజ్ ఒక డెబ్యూ సినిమాకి ఇలాంటి రోల్ చేయటం అనేది ఈజ్ వెరీ వెరీ హార్డ్ థింగ్ అనేది. మీరు కూడా అదే అంటారు నాకు తెలుసు రేపు చూసాక. అండ్ మీకు కానీ కనెక్ట్ అయిపోతే ఈ అమ్మాయి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది ఫర్ షూర్. సో అండ్ మిగతా అంతా ఇంకా ట్రైలర్ ఈవెంట్కి ప్రీ రిలీజ్కి అట్లా చెప్పుకుంటానండి. లైక్ అంతా ఇక్కడ చెప్పేస్తే మళ్ళీ అక్కడ మాట్లాడటానికి ఏముండదు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ హోప్ మిగతా మెటీరియల్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత కూడా మీకు ఎంతే నచ్చుద్దని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.